नमस्कार। आम पुणी आसिले विष्णु शर्मा पंडित विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र परवर्ती गप थिला दुस्साहसर फल। समुद्र कूल गोटे कोण दुई तित्तिर पक्षी बसाबंदी रोते। तित्तिरी पक्षी तित्तिरी पक्षी कौन? दिन तमाम समुद्र उपरे पानी को छुई छुई डेणा मेले स्वामी स्त्री पक्षी दुईटी निजर आहार संग्रह कर आनंद रे चलुथिले। किछि दिन पर तित्तिर पक्षीटी अंडा देवा समय आसीगला। से तार पुरुष पक्षी कहला, स्वामी मोर अंडा देवार समय है, तुम्हें एथर कौन से एक सुरक्षित स्थान संधान नियो जोठारे मु अंडा देवी। पुरुष पक्षीटी कहला, ए समुद्र कूल प्रत्येकटी स्थान पर्याप्त सुरक्षित अटे, तू से चिंता कर नहीं। पुरुष पक्षीर आश्वासन को माई पक्षीटी ग्रहण कर पारला नहीं, बरं कहला, स्वामी तुम्हें कौन जानी ना, समुद्र रे जेबे जुआर उठे सेतेबेले एई लहड़ी रे पागल हाथी को मध्य समुद्र ता भीतर को टाणी नहीं जाई थाए। तेणु मु कहूची समुद्र को तुम्हें दुर्बल बोली भाव नहीं। समुद्र लहड़ी ठू बहुत दूर रे कौन से एक स्थान तुम्हें खोजी बाहर कर। ठीक कहूँ, समुद्र बहुत बलिया। आगू बढ़िया। पुरुष पक्षीटी कहला, तू अजथारे व्यस्त हो पड़ुछु। जानी रख, समुद्र एपरी दुस्साहसी होई पारे नहीं जे मो संतान मानंकु क्षति पहुंचाई पारिबो। समुद्र मते प्राण रे भय करे, तेणु बिना शंका समुद्र कूल अंडा दे। समुद्र यही दुई पक्षींकर कथोपकथन चुपचाप शुणिनेला। समुद्र भाविला, ए पुरुष तित्तिर पक्षीटीर तो बहुत अहंकार, ए निजर सामर्थ्य भूली जाइछि। एहार गर्व भांगी देवाकू पड़िबो। या मध्य सकाळु सकाळु माई पक्षीटी समुद्र कूल बाली भितर दुईटी अंडा देदेला। पुरुष पक्षीटी आनंद रे ता स्त्री पाई खाद्य संग्रह करने को बाहरी गला। माई पक्षी ता अंडा दुईटी को जगी करी बसी थाए। ठीक से समय रे समुद्र जोर गर्जन करी आसिला और समुद्र ढेउ अंडा दुईटी को भसाई नेला। संध्या बेल को जिते पुरुष पक्षीटी बसा को फेरिला, देखला ता स्त्री कूल मुंड कचाड़ी कांदुची और अंडा दुईटी समुद्र भसाई नहीं। स्वामी को देखी स्त्री पक्षीटी कहला, मूर्ख, मु प्रथम कही समुद्रर पराक्रम को एते हीन दृष्टि देख नहीं, हेले तुमर अहंकार मो कथा को गुरुत्व देला नहीं। निज प्रियजन कथा को जी कान न दिए अणदेखा करि थाए, ताहार सही दुर्गति होई थाए, जहा ई मूर्ख कंछर होइथिला। पुरुष पक्षीटी पचारला, किपरि? स्त्री पक्षीटी या पर मूर्ख कहिंचर कहानी सुनाइला। गप पर गप, संदेश पर संदेश। या पिला निहाती दरकारी उपदेश गुड़िक जहाँ पंचतंत्र रे सजैचंती पंडित विष्णु शर्मा और ताकू ओडिया अनुवाद करचंती डॉक्टर विबुध रंजन। तो या पर जब पुरुष तित्तिर अहंकार को दर्शाई स्त्री पक्षीटी कही जेबे आपण माने प्रियजन को कथा न शुणिबे अणदेखा करेंगे, ताहले आपणकर दुर्गति होगा। जेमिति मूर्ख कहिंछर होइतिला। तो या पर कहानी निहाती कहिंछ विषय होइतिबो जे तार निज प्रियजन मानकर कथा शुणी नथिबो। अछि तो पंचतंत्र प्रथम भाग चली मित्रभेद। आमे पढ़िबा परवर्ती गल्प हिताकांक्षी कथा मान। जो मैंने आपणकर हिताकांक्षी आपंकर प्रियजन से कथा मानिबा उचित।
ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ କୁମ୍ଭୀଗ୍ରୀବ ନାମକ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ରହୁଥିଲା। ଏ ଗପମାନ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ ନହେଲେ ବି ଅଳ୍ପ ବାଧା ଆସୁଛି। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁନୁ କି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନୁ, ସମୟ ସହିତ ମଣିଷ ଓଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖନୀୟ। ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଗପ ବିଷୟ ନାଁ ହେଲା ହିତାକାଙ୍କ୍ଷୀଙ୍କ ମନ କଥା। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ କୁମ୍ଭୀଗ୍ରୀବ ନାମରେ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ରହୁଥିଲା। ସେହି ପୋଖରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବିକଟ ନାମରେ ଦୁଇଟି ହଂସପକ୍ଷୀ ଆସୁଥିଲେ। ସଙ୍କଟ ଓ ବିକଟ ନାମରେ ଦୁଇଟି ହଂସପକ୍ଷୀ ଆସୁଥିଲେ। ଦୁଇ ହଂସଙ୍କ ସହ ସେହି କଇଁଛର ଖୁବ୍ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ତିନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରେମ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ହଂସ ଦୁଇଟି ନିଜ ବସାରୁ ଉଡ଼ି ଆସି ସେହି ପୋଖରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଂସ କଇଁଛ କେତେ କେତେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପରେ ଭଲ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଶୁଖିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଇଁଛକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। କଇଁଛର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ହଂସ ଦୁଇଟିଙ୍କ ମନରେ ସହାନୁଭୂତି ଆସିଲା। କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବନ୍ଧୁ ହଂସ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଗରେ କହିଲା, ମୋର ଜୀବନ କାଳ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ପାଣି ବିନା ଏ ପୋଖରୀରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉପାୟ ଯଦି ବାହାର ବାହାରିପାରେ ତେବେ କର, କାରଣ ବିପତ୍ତି କାଳରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଯତ୍ନ କଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ବଢ଼ିଆ ଉପଦେଶଟେ ଯେ କାରଣ ବିପତ୍ତି କାଳରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି କେବେ ବିପଦ ଆସୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଉପଦେଶ ହେଲା କି ବିପତ୍ତି କାଳରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଯତ୍ନ କଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ବହୁତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ ହଂସ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶର ବାଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବେ। କଇଁଛ ସେହି ବାଡ଼ିର ମଝି ଭାଗକୁ ତା ମୁହଁରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିବ। ବାଡ଼ିର ଦୁଇ ପଟକୁ ହଂସ ଦୁହେଁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ଭରପୁର ପାଣି ଥିବ ସେହି ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହଂସ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଠିକ୍ କଲେ। କଇଁଛ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିର ମଝି ଅଂଶକୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଠିକ୍ ଉଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ହଂସ କଇଁଛକୁ କହିଲେ, ମିତ୍ର, ଆମେ ତୋତେ ଏଇମିତି ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଯାଏ ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ବି ତ ପାଟି ମେଲା କରିବୁ ନାହିଁ। ତା ନହେଲେ ତୁ ଆକାଶ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବୁ। ଯାହା କିଛି ହୋଇଗଲେ ବି ତୁ ସେତେବେଳେ ମୌନ ରହିବୁ। ପ୍ରଲୋଭନ ଆଡ଼କୁ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ହେଲା ତୋର ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ। ହଂସ ଦୁହେଁ କଇଁଛକୁ ବାଡ଼ିରେ ଉଠାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଉଠିଗଲେ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତି। କଇଁଛ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ତଳେ ମାଟି ଉପରେ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, ଆକାଶରେ ଯୋଡ଼ାଏ ହଂସ ଏକ କଇଁଛକୁ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଢଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମଜା ଲାଗିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନେକ ଲୋକ
ତଳେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ହୋ ହୋ ହୋଇ ତାଳି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଇଁଛ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ। କଇଁଛକୁ ଲୋକଙ୍କ କୋଳାହଳ, ଟିପ୍ପଣୀ, ତାଳି ମାରିବା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ହଂସ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଭୁଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ବିରକ୍ତରେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହି ପକାଇଲା, ଏତେ କୋଳାହଳ କାହିଁକି କରୁଛ? ବାସ୍ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରକେ କଇଁଛ ସିଧା ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ମାଟି ଉପରେ। ଗାଁ ପିଲାମାନେ କଇଁଛକୁ ଧରି ନେଇ ଗଲେ ମାଂସ ଝୋଳ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମା ତିତିରି ପକ୍ଷୀ ଏଇ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ କହିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ହିତାକାଂକ୍ଷୀଙ୍କ କଥାକୁ ଯିଏ ମାନେ ନାହିଁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ସେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ବିପତ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରର ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ତତ୍କାଳ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାର ଉପାୟ ଭାବି ପାରିନଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରର ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ତତ୍କାଳ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାର ଉପାୟ ଭାବି ପାରିନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ କହିବା ବାଲା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହଉ ଦେଖିବା, ଯାହା ହେବ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ କହିବା ବାଲା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ, ହଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ନହେଲେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ସେ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ ଆଉ ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲୁ। ତେଣୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଦରକାର, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ପୁରୁଷ ତିତିରି ପକ୍ଷୀ ପଚାରିଲା, କେମିତି? ସ୍ତ୍ରୀ ତିତିରି କହିଲା, ଏବେ ଶୁଣ 3ଟି ମାଛଙ୍କ କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ତ ସେ କହିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ଯିଏ କାନ ଦିଏ ନାହିଁ, ଅଣଦେଖା କରିଥାଏ, ତାହାର ନିହାତି ଦୁର୍ଗତି ଘଟେ, ଯାହାକି କଇଁଛର ଘଟିଲା। ସେ ତାର 2 ସାଙ୍ଗଙ୍କ କଥାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ ମନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝେଇଥିଲେ କି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନ ଧାରଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପଡ଼ିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଧରିକି ନେଇ ତାକୁ ମାଂସ ଝୋଳ କରି ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ତିତିରି କ'ଣ କହିଲା ଯେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ କଥାକୁ ଯିଏ ନ ମାନେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନଷ୍ଟ ତ ହୁଏନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। କଷ୍ଟ ପାଇବାରେ ଆମର ତ ଅନୁଭବ ଅଛି ଯେ ଆମେ ନ ମାନିକି ହିତାକାଂକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା କଷ୍ଟ ପାଉ ବୋଲି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ସେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ବିପତ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ଘଟିବ, ସେମାନେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ତତ୍କାଳ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାର ଉପାୟ ଭାବି ପାରିନେଇଥାଏ। ବିପଦର ଆଭାସ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଯିଏ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କରିନିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ କହିବା ବାଲା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମନା କରିଥିଲି ଇଂଲିଶ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ୍। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫଳାଫଳ, ବୋଧେ ଏହା ହିଁ ହେବ ତାର ଓଡ଼ିଆ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫଳାଫଳ ଆମକୁ ନ ମିଳିବାରୁ, ଭଲ କାମ ପାଇଁ ହେଉ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫଳାଫଳ ନ ମିଳୁଛି ତ ଆମେ ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଯାହା ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କେତେବେଳେ ହେବ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନି, ଆମେ ଅନୁମାନ ବି କରିପାରୁନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଚିତ ଉପାୟ ନ କରିକି ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ କହିକି ସବୁ କାମ କରି ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷୀ ତିତିରିଟି କହୁଛି
कि जो मैंने जहाँ हेब देखाଯିव कहवा वाला शीघ्र नष्ट हो जाती। पुरुष तित्री पचार केमिति, तो स्त्री तित्री पक्षी कहले तेरे शुण तीन माछंकर कहानी। तो आम आज ये रखा तीन माछों कहानी, काली पढ़े। नमस्कार साथी।